کہ انڈیا کو بیسیکلی اتنا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو انڈیا کو جا کے وہاں پر ان کو راستہ ملنا چاہیے. اور انہوں نے امریکن لابی کو پرسو کیا کہ آپ نے طالبان کو اکیلے نیگوشیٹ کر کے اور پاکستان کو ساتھ رکھ کے آپ نے بڑی غلطی کی. تو زلمے خلیلزاد چونکہ پرو انڈین آدمی تھا، زلمے خلیلزاد نے پہلے تو 2-3 مہینے جواب دیتے رہے کہ اگر پاکستان کو ساتھ نہ رکھتے اور انڈیا کو ملانے کی کوشش کرتے تو ہم طالبان کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے تھے، کوئی نیگوشیشن ہی آگے نہیں جا سکتے تھے. تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ جس وقت وہ طالبان کی ہو گئے تو پروسیس چل رہا تھا، تو اس دوران زلمے خلیلزاد جو ہے وہ پہلے قطر گیا، پھر وہاں آیا اور پھر اس نے آ کے اس کو انٹرویو دیا انڈیا کے رسالے کو، ٹھیک، دی ہندو کو. تو انڈیا کے رسالے کو اس نے کہا کہ انڈیا کو براہ راست کس سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ طالبان سے. تو یہ جو بیان ہے یہ آئندہ، جبکہ ایک طرف امریکہ طالبان پر زور دے رہا ہے کہ بھارت کو بھی انگیج کرے، اور ایسے موقع پہ طالبان کی پالیسی بھارت کے حوالے سے اس بیان کے بعد تو بالکل واضح لائن آ گئی. دیکھیں، دو چیزیں آپ کلیئر کر دوں اس لیے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں کنفیوز ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہے کہ افغانستان میں طالبان نے جو جنگ لڑی ہے، یہ جنگ جو ہے ان کو القاعدہ کی سپورٹ حاصل رہی ہے، اور القاعدہ کی سپورٹ آج سے نہیں، یہ 1996 سے بھی پہلے سے حاصل رہی ہے. اچھا، کیونکہ اسامہ بن لادن آپ کو یاد ہوگا اگر آپ پاکستان میں رہتے رہے ہیں، اسامہ بن لادن جی پشاور کے اندر اس کی دفتر چھوٹا سا وہاں بیٹھا کرتا تھا. اور اسامہ بن لادن جب طالبان حکومت گئی ہے تو جو وہاں پر موجود تھا تو طالبان نے اسامہ بن لادن کو سراؤنڈ کر دیا اور اس کو کہا کہ تم اپنی ایکٹیویٹی یہاں نہیں بند کر دو، اس لیے کہ ہم موجود ہیں تو ہمیں کسی اور بندے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اسامہ بن لادن نے ملا محمد عمر کی بیعت کی تھی، اور بیعت کرنے کے بعد وہ پھر ان کی پروٹیکشن میں آ گیا، اور پھر اس کی تمام جو جتنی بھی کاروائیاں تھیں وہ امیر المومنین ملا محمد عمر کے زیر تحت تھیں، اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں تھی. اب یہ جو بیان آیا ہے، جس بیان کے اوپر ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ طالبان کو دانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ بدنام کرنے کی اور انڈین لابی کے حساب سے ان کے اس معاہدے کے خلاف خبر لگانے کی کوشش کی ہے. یہ بیان تھا بیسیکلی زلمے خلیلزاد جب آیا ہے تو زلمے خلیلزاد پہ پریشر تھا اسرائیل کا. اس کے اوپر بڑے زبردست قسم کے آرٹیکلز میرے پاس اس وقت پڑے بھی ہوئے ہیں جو اسرائیل ٹائمز کے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت چھپے ہوئے ہیں کہ انڈیا کو بیسیکلی اتنا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو انڈیا کو جا کے وہاں پر ان کو راستہ ملنا چاہیے. اور انہوں نے امریکن لابی کو پرسو کیا کہ آپ نے طالبان کو اکیلے نیگوشیٹ کر کے اور پاکستان کو ساتھ رکھ کے آپ نے بڑی غلطی کی. تو زلمے خلیلزاد چونکہ پرو انڈین آدمی تھا، زلمے خلیلزاد نے پہلے تو 2-3 مہینے جواب دیتے رہے کہ اگر پاکستان کو ساتھ نہ رکھتے اور انڈیا کو ملانے کی کوشش کرتے تو ہم طالبان کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے تھے، کوئی نیگوشیشن ہی آگے نہیں جا سکتے تھے. تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ جس وقت وہ طالبان کی ہو گئے تو پروسیس چل رہا تھا، تو اس دوران زلمے خلیلزاد جو ہے وہ پہلے قطر گیا، پھر وہاں آیا اور پھر اس نے آ کے اس کو انٹرویو دیا انڈیا کے رسالے کو، ٹھیک، دی ہندو کو. تو انڈیا کے رسالے کو اس نے کہا کہ انڈیا کو براہ راست کس سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ طالبان سے. اس پہ مرچیں لگیں افغان حکومت کو بڑی سخت کہ ہم کیا ہیں اگر انڈیا نے براہ راست مذاکرات کرنے ہیں. تو پھر اس نے زلمے خلیلزاد نے ان کو کہا کہ نہیں یہ ہے جو ہے. اس کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ کہتے ہو کہ مذاکرات کریں انڈیا سے تو ہم کیوں نہیں کرتے ہو. اس کے اوپر ستانک زئی نے ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ کو انٹرویو دیا ہے. صحیح. اور وہ انٹرویو بڑا واضح ہے اور بڑا کلیئر ہے. آج اس کے انٹرویو کی ایک چیز جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان میں کون تھے جو پرو انڈیا تھے اور پرو افغان تھے. اس نے کہا جی انڈیا جب سے افغانستان وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کے اور جب سے بھارت بحیثیت وطن موجود میں آیا ہے، انہوں نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کے مخالف پالیسیز بنائی ہے اور افغانستان کے اوپر جو کٹھ پتلی حکمران تھے ان کے حکمرانوں کے ساتھ ہیں. اس نے کہا کہ شروع سے ایک سینٹیمنٹ تھی مسلمانوں کے حساب سے افغانستان کی پاکستان کے گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن ظاہر شاہ کے ساتھ مل کے انہوں نے وہاں پر اسٹیبلش کیا اور پشتونستان کا ایشو اٹھایا اور سب کچھ کیا. اور اسی ہی دوران وہ کہتے ہیں کہ داؤد کی جب گورنمنٹ آئی ہے وہاں پر تو ایک زبردست قسم کی موومنٹ شروع ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، اور میجر نصیر اللہ بابر جو تھا اس کا انچارج تھا، اور حکمت یار استاد
गुलबदीन हिकमत यार और उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी जो थे, ये दोनों जो थे ये अफगानिस्तान से हिजरत करके काबुल में आए थे और उन्होंने वहां पर पेशावर में, काबुल से पेशावर में आए थे और पेशावर में उन्होंने बकायदा स्टेशन बनाया था ताकि हम आके जाएं। वो कहता है ये उस वक्त दाऊद के हक में और अफगानिस्तान की इस गवर्नमेंट के हक में, इस पॉपुलर स्पोर्ट के इंडिया उनके साथ था। और ये फिर उसने बड़ी तफसील से इसमें जो डिस्कस करने हुए बातें जो हैं वो हम भी डिस्कस कर सकते वो भी, कि उस वक्त आप अंदाजा करें कि 74 के अंदर जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही थी और ये लोग इधर थे और अफगान हुकूमत जो थी पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ थी, यहाँ से अल-जुल्फ़िकार तैयारा अगवा होता था और सलाम अल्लाह टीपू जो है वो मुर्तज़ा भुट्टो के कहने पे जाता तो 12 दिन तक वो जहाज वहां खड़ा रहा था। कभी कभी अगवा कार नहीं ठहरे, क्योंकि उनको रात को सोने के लिए मौका फराहम किया जाता था सब कुछ, और बाकायदा उन्होंने यहाँ से पीपल पार्टी के लोगों को वहां से लेके गए थे। उसके बाद वो कहता यह है कि उसके बाद हुआ ये कि जिस वक्त नजीबुल्लाह आया, तराकी आया, तो अफगान गवर्नमेंट उसके खिलाफ लड़ रहे थे, तो इंडिया मुकम्मल तौर पर पॉलिसी जो थी तराकी के साथ थी और अफगान अवाम के खिलाफ थी, और उसमें पाकिस्तान के वली खान हो गया, तो महमूद खान सही हो गया, ये सारे इंडिया के साथ उनके साथ थे। फिर उसके बाद जब अफगान के अंदर रूस दाखिल हो गया और अफगानिस्तान का बच्चा रूस के खिलाफ लड़ रहा था, तो उन 13-14 सालों के अंदर भी इंडिया रूस की गोद में बैठा हुआ था और हमारे ऊपर गोलियां चलाता था, हम सब कुछ करता था। उसके बाद वो कहते हैं कि जिस वक्त दोबारा हम सेटलमेंट करने लगे आपस में और हम चाहते थे कि हम दोनों की बेहतर गवर्नमेंट बन जाए, तो उस दौरान हमारे गवर्नमेंट की सारे मामले को सबटाज करने के लिए, हिज़्ब वहदत को सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद अहमद शाह मसूद को सपोर्ट करने के लिए, दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए इंडिया जो था वो ईरान के थ्रू वहां पर आया और हमारा वहां अमन कायम ना हो सका। उसके बाद तालिबान की जब 1994 के अंदर सितंबर में शुरू हुई और 95 के बिल्कुल शुरू के अंदर उन्होंने हुकूमत बना ली, तो एक 5% जो अफगानिस्तान का इलाका था वो रह गया दोस्तम मलेशिया के पास और अहमद शाह मसूद के पास और हिज़्ब वहदत के शिया मलेशिया के पास। उसको भी ईरान की या दूसरे मुल्कों की इंडिया के थ्रू इंडिया की इन लोगों के मुल्कों की सपोर्ट मिली और वो हमारे खिलाफ मुस्तकिल 6 साल लड़ते रहे और इंडिया उनको असला भी फरामद करता रहा, इंडिया उनको पैसे भी देता रहा, इंडिया उनको ट्रेनिंग भी देता। वो कहता यह है कि इतना बड़ा तुम्हारा माजी है। उस पर स्तानत ने जो बात, इस इंटरनेशनल प्रेस को मैं आपको निकाल दूं तो आपको पता चल जाएगा। It's a long-standing policy of supporting a handful of traitors, Chandu, and puppets instead of Afghan nation. And stops pursuing its interest in Afghanistan. We are ready to engage with them. कहता अपने इंटरेस्ट को खत्म कर दो। उसके ऊपर उसने बड़ी मजाक बात की है। उसने कहा अगर हमने ये कह दिया है कि हमारी जमीन किसी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो किसी दूसरे को भी हमारे अंदर आके तो अपने को इस्तेमाल करने की हम जरूरत नहीं चाहते। ये नहीं हो सकता कि हम तो दूसरे मुल्क में ना करें और दूसरे मुल्क को अपने मुल्क में मुदाखलत की जाए। तो पहली बात तो यह है कि स्टॉप परसुइंग योर इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, वी आर रेडी टू एंगेज विद देम। हम उनसे गुफ्तगू करने को तैयार है, दुनिया पूरी में गुफ्तगू करते हैं। He said it would never be allowed by Islamic Emirates not only to India but to all countries of the world. He reiterated Islamic Emirates would never let anyone use Afghan soil for its own interest and pursue it inside Afghanistan. वो कहते ये हैं कि आपने अड्डे वहां बनाए हुए हैं, आप अफगानिस्तान के थ्रू अपना इंटरेस्ट करना चाहते हो कि आप बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी कराओ, अब बाकी ये हम नहीं करने देंगे। हम अपने आप लोगों को भी रोकेंगे और हर उस ऐरे गहरे नथु खरे मुल्क को भी रोकेंगे कि जो इसका कर। तो ये है बेसिकली इशू। यार लोगों ने यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलियन हिट्स लेने के लिए अफगान जहाज का ऐलान कर दिया और इंडिया ये करेगा। उसकी एक मेरी जो बात हुई वो कहते हैं कौन पागल के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ कि सबसे पहला एतराज जो होगा कि तालिबान अपने ओहद का पास नहीं करते, तालिबान अपने मुआहदे का पास नहीं करते, तालिबान ने जहाज का ऐलान कर दिया। तो खुद करो ना। जितने यूट्यूब पे बैठे हुए थे ना, जितने एक तरफा निकालते, इनके बम बांध के इनको चुंडा के मार पे भेजना चाहिए कि इंडिया के टैंक के सामने लेट जाओ। खुद तो जहाज नहीं करना, तुम आ जाओ। क्यों वो क्यों आ जाए? तुम किस लिए हो? क्या जहाज के आते सिर्फ तालिबान के लिए उतरी है? पाकिस्तान में किसी साथी के लिए नहीं उतरी? इतना मुझे तकलीफ हुई है इस बात को सुन के, और वो जहां तकलीफ वहां पर भी है
यानी वो हिटलर की उसकी जोश में लिबाजी की एक नज़म बड़ी मजेदार थी कि पता नहीं अपना बरतानिया के जहाजों अगर तुम जर्मनी जाना, हिटलर पर मेरी तरफ से 2 बम गिराना। अच्छा, और ये सब बात अब भारत की हो रही है, भारत के पास ऑप्शन। अच्छा आप देखें इंडिया ने ताजा वाकया अगली क्या इससे इंडिया आउट हो गया था। इंडिया देखिए उसके बाद हुआ ये है कि वो अफगान गवर्नमेंट जो कल तक इस बात पे नाराज थी कि इंडिया जो है ये, उन्होंने अब इस पे बयान दिया, ये उनका स्टेटमेंट है, ये खुद ही बात बताता। The Afghan government have come in full support of New Delhi after Taliban's political chief Sher Mustaq said that India has been supporting traitors. Spokesman of Afghan Foreign Ministry Gran कहते हैं बड़े आदमी को, Hayward said India is one of the biggest donor countries and has helped Afghanistan in development. उसने कहा जी we expect India and other neighbor countries play a significant role. वो कहता है आज जरा मर्जी आए पैसे दीजिए। तो इस वक्त अब दो फ्रीक हो गए इस पूरे इलाके के अंदर, सही, भारत और अफगान गवर्नमेंट, अब पाकिस्तान और तालिबान, और चाइना भी साथ पाकिस्तान के साथ है। तो इसका मतलब यह है कि एक रिजल्टेंटली बात तो होगी। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यार पाकिस्तान के साथ तो तुम जो मर्जी करते हो करो, जिसके मर्जी में जो खबरें छापो, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफिया भी मांग लो, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके शक्लें भी ना दिखाओ, फिर इधर ये भी करो वो भी करो, हर जाने का केस चलता रहे। यार जो लोग इतनी तगोदौ से जिन्होंने खून दे के फतह हासिल की है, उनकी फतह में तो तुम कीड़े मत डालो, उनको तो अपना मुल्क अपने हिसाब से चलाने दो। पाकिस्तान का मतलब पता है क्या है, हर बंदा जो है ना वो यहाँ बैठ के दुनिया की पॉलिटिक्स के मोहरे चलाने की कोशिश करता है। मतलब हमारा वो बस ट्रंप ये कर रहा है, मैं कहता हूं ट्रंप अगली बात ये करेगा, आप समझते नहीं है। मैं सारी जिंदगी मेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिखते हुए गुजर गई है। तो ये हमारा रवैया जो है दिस एक्चुअली प्रूव। और जो मेरी बात हुई है वो कहते हैं यार ओडे साहब क्या करते हैं ये लोग, हम तो इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं सब लोग, इसीलिए वो आप सोचें कि वो किसी की उसमें आते नहीं है, बराह रास्त नहीं आते, इसलिए आते नहीं है कि कल को फॉर एग्जाम्पल